قرآن باقی رہے گا تو قرآن کو پڑھانے والے لوگ بھی باقی رہیں گے، قرآن کو پڑھنے والے لوگ بھی باقی رہیں گے۔ جب حدیث باقی رہے گی، حدیث پڑھانے والے لوگ باقی رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو، اور ذکر کے ضمن میں، قرآن کے ضمن میں پورا دین آ گیا۔ جیسے محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اسی طریقے سے یہ دین قیامت تک باقی رہے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی حجۃ الوداع کے موقع پر کہ اے اللہ، ہم دو دعا کی کہ اے اللہ یہ امت ہمیشہ باقی رہے، یہ اسلام ہمیشہ باقی رہے، اور دوسری دعا کی کہ اے اللہ ہماری امت کو اختلاف سے بچا لیجئے۔ آپ وہیں حجۃ الوداع کے اندر ہیں، آپ میدان عرفات میں ہیں، جبریل آ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی ایک دعا قبول کی ہے اور دوسری دعا قبول نہیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی کہ اسلام ہمیشہ باقی رہے گا، اسلام ہمیشہ قائم رہے گا۔ جب اسلام باقی رہے گا تو مسلمان باقی رہے گا، جب اسلام اور قرآن باقی رہے گا تو ظاہر سی بات ہے اساتذہ باقی رہیں گے، پڑھانے والے لوگ باقی رہیں گے، دین کی دعوت دینے والے لوگ باقی رہیں گے، تبلیغ کرنے والے لوگ باقی رہیں گے، خانقاہوں میں اہل اللہ کے پاس پہنچ کر کے اپنے دل کا تزکیہ اور اپنے دل کی صفائی کرنے والے لوگ باقی رہیں گے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ آپ نے امت کو بتا دیا، امت کو سکھا دیا کہ اللہ نے میری یہ دعا قبول فرما لی ہے۔ میں اسی بشارت کی وجہ سے یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اسلام قیامت تک باقی رہے گا، اسلام اور مسلمان قیامت تک باقی رہیں گے۔ اور دوسری دعا اختلاف والی کہا کہ وہ رد ہے، اللہ کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے، کون اس کی حکمتوں کا احاطہ کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ دعا قبول نہیں ہے، اختلاف ہوگا، دیکھا جائے گا کون حق پر ہے کون ناحق ہے۔ جو حق پر ہوگا وہ نجات پائے گا، جو غلط ہوگا اس کے ظلم کا اس کو سزا ملے گی، اس کے ظلم کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، حالات آتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، گھروں میں آتے ہیں، شہروں میں آتے ہیں، گاؤں میں فردن اور اجتماعاً حالات آتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی لوگ حالات کا شکار ہوتے ہیں۔ آج پوری امت حالات کا شکار ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء کرام تشریف فرما ہے، حدیثوں کو پڑھو، حدیثوں کو سنو۔ آپ نے بہت سہل اور آسان مثالیں دی ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے وہ مولانا کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ تو ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ مومن کی مثال گیہوں کے تنے کی طرح ہے، گیہوں کے درخت کی طرح ہے۔ ہوا چلتی ہے تو گیہوں کے درخت کو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ادھر جھکتا ہے کبھی ادھر جھکتا ہے، لیکن پھر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پک جاتا ہے، اس کی کٹائی ہوتی ہے اور پھر اس کو صاف ستھرا کر کے منزل مقصود تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان والے کی مثال ہے، مومن کی مثال اسی گیہوں کے درخت کی طرح ہے۔ حالات آئیں گے، جھنجھوڑا جائے گا، پھر اٹھے گا، پھر گرے گا، کھڑا ہوگا، کوئی ظالم آئے گا، اب اسلام مٹا دیں گے، قرآن مٹا دیں گے، مدرسے ختم کر دیں گے۔ ابھی دہلی کا تذکرہ آپ سن رہے تھے، دہلی کے اندر انگریزوں سے پہلے 1200 مدرسے تھے، لیکن انہوں نے سب ختم کر دیا، سب مسمار کر دیا۔ تو کیا قرآن مٹ گیا؟ حفاظ مٹ گئے؟ علماء مٹ گئے؟ یہ حدیثیں ختم ہو گئیں؟ نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، یہ قرآن نہیں مٹے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کو درخت، ایک گیہوں کے درخت کی طرح بتایا کہ وہ گرے گا، کھڑا ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اور منزل مقصود یہ ہے کہ گرتے پڑتے ایمان کے ساتھ اللہ کے ہاں حاضر ہو جانا۔ اور فرمایا کہ غیر مومن کی مثال، منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے۔ ارے برگد کا درخت جانتے ہیں آپ، دیکھیں کس طرح مضبوط کھڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب ہوائیں چلتی ہیں اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کچھ اپنی جگہ سے وہ ہلتا نہیں ہے، کوئی تزلزل نہیں آتا ہے، وہ کھڑا رہتا ہے۔ لیکن جب گرتا ہے تو دوبارہ اٹھتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ گرتا ہے تو پورے طور پر گر جاتا ہے، کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے امت کو تسلی دی، کہا یہ حالات آئیں گے
آج یہ حال ہے، کل یہ ماضی ہو جائے گا، آپ ہی کہوگے کہ وہ ایسے حالات تھے جو ختم ہو گئے، ایسے حالات آئے تھے، ایسے حالات نبیوں پر آئے، ایسے حالات رسولوں پر آئے، ایسے حالات ان کے ماننے والوں پر آئے، لیکن وہ حالات ختم ہو گئے۔ والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام متقیوں کے حق میں رہا، بہترین انجام انبیاء کے حق میں رہا، ان کے ماننے والوں کے حق میں رہا، دین کے داعیوں کے حق میں رہا، دین کے تعلق سے تگودو اور کوشش کرنے والے، محنت کرنے والے، ان کے حق میں بہترین انجام رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو غالب کیا اور ظالموں کو اللہ نے پست کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، اللہ نے ان کو مٹا دیا۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ دین قائم رہے گا، یہ دین باقی رہے گا، اسی شان کے ساتھ باقی رہے گا۔ حالات آ سکتے ہیں، جیسے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کے اوپر جھاگ دیکھتے ہیں اور غالب آ جاتی ہے، پانی دکھائی نہیں دیتا ہے، تھوڑی دیر میں جھاگ ختم ہو جاتی ہے، پھر پانی دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی فرمایا، یہ بھی قرآن کریم میں اس کی مثال دی کہ جو نفع بخش اور مضبوط چیز ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر جمی ہوئی ہوتی ہے۔ جس قرآن کو محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، جو آپ پر جو قرآن نازل ہوا، جس شان کے ساتھ نازل ہوا تھا، اسی شان کے ساتھ ابھی قاری صاحب تلاوت قرآن کر رہے تھے، میرے بھائیوں اسی شان کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے جتنی قراتوں میں نازل ہوا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج وہ تمام قراتیں علماء کو معلوم ہیں، قراء کو معلوم ہے، حفاظ کو معلوم ہے، علماء جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی نے اور کہیں سے نہیں سیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا، نسلاً بعد نسل، جیلاً بعد جیل، یہ نقل ہوتا رہا، قرناً بعد قرن، لوگ اس کو قرآن کہتے رہے، ایک ایک حرف کی حفاظت کرتے رہے، وہ نقل ہوتا رہا اور ہم تک قرآن اسی طرح پہنچا جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، ایک حرف کی بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی انشاءاللہ، قیامت تک یہ قرآن اسی طرح قائم اور دائم رہے گا۔ اور میرے بھائیوں جو لوگ قرآن میں لگتے ہیں اللہ ان کو بلند کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا، اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ قرآن وہ کتاب الہی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پست اور ذلیل کر دیتا ہے۔ جو اس پر عمل کرتا ہے، جو اس کو اپناتا ہے، اللہ اس کو بلند فرما دیتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتا، جو اس کے خلاف کوششیں کرتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کب کس کی ذلت کا وقت ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، کب کس کی فنائیت کا وقت ہے، کب بدلہ لینے کا وقت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا حاصل یہ ہے کہ قرآن باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا۔ اب ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اس میں لگیں، کوشش کریں، یہ نہیں کہ ہم نہیں لگیں گے تو یہ مکتب کون دیکھے گا، ہم پیسہ نہیں دیں گے تو مکتب کون چلائے گا۔ سب لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم نہیں دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے چلا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے چلا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شان کے ساتھ چلائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم روگردانی کرو گے دین کے کام سے، دعوت کے کام سے، اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے، اگر تم اعراض کرو گے اور یہ سوچو کہ ہم دین کے کام میں نہیں لگیں گے، ہم جماعت میں نہیں جائیں گے، کون جائے گا، کون دوسروں کو دعوت دے گا، ہم اپنے بچے کو نہیں پڑھائیں گے، کون بچہ جا کر کے پڑھے گا، کون اپنے بچوں کو پڑھائے گا، ہم تعاون نہیں کریں گے، کون ان مدرسوں کا تعاون کرے گا، ان مکتبوں کا تعاون کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے ایسا سوچا اور ایسا طے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہٹا دے گا، تم کو محروم کر دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا جو تم جیسی نافرمان نہیں ہوگی۔ ہے آیا یورشے تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ جب اللہ چاہے گا تو آج ہم سے خدمت لے رہا ہے، کل
कल उससे खिदमत ले लेगा जिसके बारे में आप समझ रहे थे कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो वो तो दीन से पहले ही दूर है, वो क्यों कर अपने बच्चे को मकतबों में पढ़ाएगा, वो क्यों कर ताउन करेगा। अल्लाह उसी को खड़ा कर देगा, उसी की औलाद को कुरान का आलिम बना देगा, हाफिज बना देगा और उसी से दीन का काम ले लेगा और उसी को दीन के राहों में फिराएगा जिसके बारे में आप समझ रहे थे कि वो गलत है, वो गलत रास्ता अपनाए हुए है, उसकी कौन सुनेगा, उसको कौन देखेगा। अल्लाह उसी को खड़ा कर देगा। और आए दिन आप हजरात देखते हैं, सुनते हैं, जमातें कारगुजारियां पेश करती हैं कि कैसे कैसे किस तरह बेहद किस्म को लोग थे, लेकिन धीरे धीरे करीब आए, वली अल्लाह बने, जिक्र अस्कार करते करते दुनिया से गए, साफ सुथरा जिंदगी गुजार के दुनिया से गए। अल्लाह अल्लाह इस तरह किया कि आदमी सोचता था कि ये शुरू से इसी तरह थे, नहीं बाद में बने हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक आदमी के दिल की तड़प, एक आदमी की दिल की सोच आदमी को बना देती है, आदमी को इतना बुलंद कर देती है। अगर उम्मत के लोग इसको दिल पे ले लें और दीन के कामों में लग जाएं, दीन का काम करने लगें, अपने आप को दीन के कामों में लगा लें, तो ये बताओ, एक शख्स के दिल की आग थी, उसने आलम के अंदर उस आग को लगा दिया। और अगर सबके दिल में ये आग लग जाए और सबके दिल के अंदर ये तड़प पैदा हो जाए कि कोई बच्चा हाफिज कुरान, कोई बच्चा हिफ्ज कुरान के बगैर न रहेगा, कोई बच्ची बहिश्ती जेवर वगैरह पढ़े बगैर नहीं रहेगी, कम से कम हराम और हलाल गुस्ल वगैरह के तरीके जिससे एक मुसलमान होता है, कम से कम इतना जान ले, हर कोई अगर तय कर ले, तो क्या कोई बच्चा जाहिल रहेगा, कोई बच्चा अनपढ़ रहेगा? नहीं रह सकता है। ऐ सोखता दिल फूंक दिया, ऐ सोखता जां फूंक दिया, क्या मेरे दिल में। हजरत मौलाना रूमी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी में शेर नकल किया है, ऐ सोखता जां फूंक दिया, क्या मेरे दिल में है आग मौजेजन, है आग का दरिया लगा मेरे दिल में। यानी जो अपने आप को अल्लाह के अंदर अल्लाह के लिए लगा देता है, मिटा देता है, तो उसका दिल सिर्फ वो अपने दिल को जला देता है, चाहतों को मिटा देता है, सिर्फ एक अल्लाह के लिए वो फिरता है, सिर्फ एक अल्लाह के लिए वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है। तो फिर उसका असर ये होता है कि आज आप देखो कितनी जमातें निकल रही हैं, कितने लोग फिर रहे हैं, कितने लोग जाते हैं और आते हैं। हम और आप समझते हैं अपने घरों में बैठ करके कि हम नहीं निकलते हैं तो जमातें नहीं निकलती हैं। जाओ निजामुद्दीन मरकज में देखो कि किस तरीके से कारगुजारियां होती हैं, कहाँ कहाँ की जमातें आती हैं, नंबर लगा हुआ होता है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई वो ताशकंद बुखारा के लिए जा रहा है, कोई जमात अमेरिका के लिए जा रही है, इधर से नहीं पहुंचती तो दूसरी तरफ से जा रही है। ये एक निजाम बना हुआ है। ये हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के वो दिल की आग थी जो हर एक के दिल में लग गई, वो एक तड़प थी, वो एक सिद्क़े दिल और वो सच्चाई के साथ, इखलास के साथ दीन का काम लेकर के निकले थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कहां तक पहुंचा दिया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, उसका एक मरकज हुज्जतुल्लाह फिल अर्द हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद के नाम से एक मदरसा कायम किया। आपने 2-3 मदरसों की बुनियादें रखी। दारुल उलूम देवबंद को अल्लाह ने बहुत शोहरत दी। आज आप दुनिया में चले जाओ, बड़े लोगों से पूछो, दुनिया के चक्कर लगाने वालों से पूछो, दुनिया जो लोग फिरे हैं, दुनिया में घूमे हैं, उनसे पूछो, मालूम होगा कि यहाँ दीन की रमक है, यहाँ दीनदार लोग हैं। कहीं ना कहीं उसका असर और उसकी जड़, उसकी बुनियाद आपको दारुल उलूम देवबंद से मिलेगी। ये जितने भी मदारिस कायम हुए बाद में, ये सब उसी का तो सदका है। ये सब कोई कहने को कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत यह है कि ये उसी का सदका है जो हुज्जतुल्लाह फिल अर्द हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद के नाम से दारुल उलूम देवबंद की शक्ल में कायम किया था। अल्लाह ने उसको आलमी तौर पर मशहूर किया, और इसी सिर्फ मशहूर नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने इसी तरह उसको बाफैज बनाया कि उसका फैज उसी वक्त से आज तक जारी है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए अपने आप को लगाने की फिक्र करो, दीन के कामों में लगने की फिक्र करो। दीन में लगोगे, अल्लाह बुलंद कर देगा। इस कुरान की खिदमत करोगे, अल्लाह बुलंद कर देगा, अल्लाह इज्जत अदा करेगा। वही लोग
जो बकरी चराने वाले थे, ऊँटों के चरवाहे थे, लेकिन जब दीन को कबूल किया और इस कुरान की तालीम से आरास्ता हुए तो वही हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आंखों से आंसू गिर पड़े, छलक गए। कहा, उमर तुम वही हो जिसे ऊँट चराना नहीं आता था, तुम्हारा बाप तुम्हें डांटता था, आज तुम इंसानों को चरा रहे हो, आज तुम इंसानों की निगरानी कर रहे हो। खलीफे वक्त हैं, अपने ही नहीं बल्कि गैर भी कहते हैं उमर जैसा एक हुक्मरान और होता तो दुनिया से जुल्म मिट गया होता, दुनिया से नाइंसाफी मिट चुकी होती। ये किसकी देन है? ये कुरान की देन है। ये कुरान की तालीम पर अमल करने का यह सदका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को खुद न थे जो राह पर औरों का हादी कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? वो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना बुलंद किया था कि बकरी के चरवाहे थे, लेकिन जब अल्लाह ने उनको इज्जत दी, उनको बुलंदी दी, कुरान के सदक़े में, कुरान पर अमल के सदक़े में, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाने के सदक़े में जब अल्लाह ने उनको इज्जत दी तो इतनी इज्जत नहीं, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि जिसकी तलाश में हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ इसीलिए तो बैठे हैं, दीन की कुछ बातें सुनेंगे, कुछ बातें समझ में आएंगी, हो सकता है जिंदगी बदल जाए, हो सकता है जन्नत के मुस्तहिक ठहर जाए, जन्नत में हम दाखिल हो जाएं। उस जन्नत की बशारत अल्लाह तबारक व तआला ने उन इंसानों को जो इंसान ही थे, बेशक इंसान ही थे, लेकिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर के गिरे तो अल्लाह ने उनको जन्नत की बशारत दुनिया में दे दी। आप पूछ रहे हैं बिलाल क्या अमल करते हो? मैंने जन्नत में देखा कि तुम मेरे आगे आगे चल रहे हो, तुम्हारे चलने की आहट मुझे जन्नत में महसूस हो रही है। क्या अमल करते हो? वो कौन सी दौलत थी, वो कौन सी नेमत थी कि दुनिया में चलते हैं जन्नत में आहट महसूस होती है? वो कौन सी दौलत थी, दुनिया में चलते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु का परवाना कुरान में नाजिल हो रहा है, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। व कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, हर एक के लिए हुस्ना यानी जन्नत का वादा है, ये अल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम में। इसीलिए उलमा बैठे हैं पूरे एतमाद के साथ, ये अकीदे का मसला है, ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि हजरात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सब के सब जन्नती हैं, किसी सहाबी को जहन्नम की आग नहीं छू सकती है, किसी सहाबी को जहन्नम की आग नहीं छू सकती है। ये हमारा अकीदा है, ये उलमाए अहले सुन्ना वल जमात का अकीदा है, ये उलमाए हक का ये अकीदा है, ये कुरान और हदीस की रोशनी में अकीदा है कि किसी को, किसी सहाबी को, किसी सहाबिया को जहन्नम की आग नहीं छू सकती है। ये किसके सदक़े में अल्लाह ने उनको इतना बुलंद किया था? ये कुरान की तालीम का सदका था, कुरान पर अमल का सदका था। मेरे भाइयों, हजरत सहाबे के नाम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हुक्म पर मर मिटने वाले थे तो अल्लाह ने उनको इतना बुलंद किया। वजह भी बता दी, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, उनके दिल में खशियत पैदा हुई थी। खशियत ऐसे नहीं पैदा होगी, खशियत पैदा होगी जब आप कुरान को पढ़ेंगे, आप कुरान की बातें समझेंगे। अल्लाह ने 30 पारों में क्या कहा है, अल्लाह अपने बंदों से क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या फरमा रहे हैं, क्या खिताब कर रहे हैं कि मोमिन बंदो, ए मोमिन बंदियों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ए ईमान वालों, अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा करो। जैसा अल्लाह से डरने का हक है, जैसे अल्लाह से डरना चाहिए, और मरना तो मुसलमान होने की हालत में मरना। ये अल्लाह खिताब कर रहे हैं, ये अल्लाह ईमान वालों से बातें कर रहे हैं। ईमान वाला जब जानेगा, जब समझेगा, तब तो उसका दिल नरम होगा, उसका दिल पसीजेगा, उसके दिल के अंदर रग़बत पैदा होगी, तड़प पैदा होगी, खौफ पैदा होगा, तब तो उसको बात समझ में आएगी। इसीलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हजरात सहाबा ने कुरान सीखने पे मेहनत की थी, कुरान सीखने पे उन्होंने सब कुछ लगाया था, सब कुछ लुटाया था। और जब कुरान सीख जाते थे, जैसे आप बच्चों को इनाम दे रहे थे, तो जब वो कुरान सीख जाते थे तो खुशी होती थी, दावतें करते थे, खुशी मनाते थे कि वो फुला सूरत फुला को याद हो गई, फुला सूरत फुला ने सीख लिया है, फुला सूरत की तफसीर फुला सहाबी ने सीख लिया है। इस पे उनको खुशी होती थी, खुशी महसूस होती थी। और
اس طریقے سے وہ اس کے صدقے میں بنے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا فلاں جگہ چلے جاؤ دین کی دعوت کے لیے، دین حق کے داعی بن کر چلے جاؤ، وہ چلے گئے، کوئی عذر نہیں کیا۔ حالانکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت تھی اتنی محبت ایک آدمی کو اپنی اولاد سے بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ جتنی محبت جس طرح حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے عشق اور عقل کو جو جمع کیا تھا وہ حضرات صحابہ میں جمع کیا تھا۔ عاشق بھی تھے پکے سچے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عقلیں بھی ان کی کام کرتی تھیں۔ آج عشق کے سامنے عشق کو جو عاشق ہوتا ہے دنیا میں جو عشق مجازی کا حامل ہوتا ہے وہ اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔ وہ حضرات صحابہ تھے جو نبی کے عاشق بھی تھے، عاقل بھی تھے، بات کو سمجھنے والے بھی تھے، آپ کے فرمان پر مر مٹنے والے بھی تھے۔ آپ معاذ بن جبل کو بھیج رہے ہیں یمن چلے جاؤ، تم کو وہاں فیصلہ کرنا، وہاں تم کو دین کا کام کرنا ہے، وہاں دین کے داعی بن کر کے جانا ہے، قاضی بن کر کے جانا ہے۔ وہ جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن یہ نہیں کہ نہیں محبت ہے ہم جائیں گے، نہیں، آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، آپ کا حکم ہے نکل کے چلے گئے۔ آپ نے حکم دیا صدیق ایسا کرنا ہے، آپ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، بلال اس کام کو کرنا ہے، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہیں محبوب دو جہاں، آپ کا جیسا فرمان ہوگا، آپ جیسا حکم کریں گے، ہم آپ کے فرمان پر تو مر مٹنے والے لوگ ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے آزاد کیا تھا۔ یہ حبشی غلام تھے، یہ حبش کے رہنے والے تھے، اسلام قبول کیا۔ ان کے آقا، ان کے جو مالک تھے وہ ان کو ستاتے تھے، صدیق اکبر نے ان کو آزاد کیا تھا۔ یہ مسکراتے تھے۔ آپ نے پوچھا، کہا بلال جب لوگ تمہیں ستاتے ہیں، جب لوگ تمہیں تکلیفیں دیتے ہیں تو تم مسکراتے کیوں ہو؟ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ تم اس طرح مسکراتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ بات یہ ہے کہ آدمی مٹی کا ایک برتن خریدتا ہے، معمولی پیسے کی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کو ٹھوک بجا کے لیتا ہے کہ کہیں اس میں کھوٹ تو نہیں ہے، کہیں اس میں پھوٹا پن تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں سوراخ ہو۔ اور محمد عربی محبوب دو جہاں، کالی کملی والے، آمینہ کے لختے جگر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خرید رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس راہ میں ٹھوکا اور بجایا جا رہا ہے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے، اس میں غم کی کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، یہ تو ابھی سودا ابھی سستا ہے، اتنے میں سودا ہو جائے یہ بھی سستا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ حضرات صحابہ تھے جن کو اللہ نے اتنا بلند کیا تھا۔ آپ کی خدمت میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے آپ سے بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، اور پھر ہاتھ سمیٹ لیا۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا اشترط لربک ولنفسک یا رسول اللہ، کہ سب سے پہلے آپ شرط بتائیے کہ آپ کی اور آپ کے رب کی شرط کیا ہے، پھر تو ہم بیعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اے عبداللہ بن رواحہ، اللہ کی شرط یہ ہے اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور میری شرط یہ ہے کہ جیسے تم کو اپنی جان کی فکر ہونی چاہیے ایسے میری جان کی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں ہم کو ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جنت ملے گی۔ ہمارے خوشی کے اچھل گئے اور کہا ربح البیع لا نقیل ولا نستقیل، بہت سودا بہت نفع کا ہو گیا ہے، نہ توڑیں گے نہ توڑنے کی درخواست کریں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرات صحابہ کرام کی تو عجیب زندگی ہے، جن کی زندگیوں کو اس قرآن نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ جو بھی دنیا کے آخری دن تک رہنے والا مسلمان آئے گا وہ حضرات صحابہ کے طریقے پر چلے گا تبھی مسلمان ہوگا۔ اگر حضرات صحابہ کے طریقے پر نہیں چلے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دے دیا کہ اگر ہم اور آپ پرکھنا چاہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں یا آپ حق پر ہیں، اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اندھا بن کے نہ دیکھے، بلکہ اللہ نے فرمایا قرآن میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں فَإِنْ آمَنُوا
बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ, कि अगर लोग ईमान ले आए, जिनका ईमान का जिन्हें दावा है कि हम ईमान ले आए हैं, अगर वो ईमान ले आए, सहाबा जैसा ईमान, सिद्दीक जैसा ईमान, उमर जैसा ईमान, उस्मान जैसा ईमान, अली जैसा ईमान, फक़द इहतदौ, तो उनको मुज़्ज़ा सुना दो, खुशखबरी सुना दो कि तुम हिदायत पर आ गए हो, तुम रास्ते पर आ गए हो, तुम रास्ता पा गए हो। और अगर उसका रास्ता, उसका तरीका हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के तरीके से मेल नहीं खाता है, टकराता है, तो वो नाहक पर है, वो बातिल पर है, वो हक पर नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, ये कुरान का सदका था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इतना बुलंद किया कि अल्लाह ने, वो इंसान ही थे लेकिन उनके ईमान को हक और बातिल के परखने की कसौटी करार दिया कि जिसका ईमान उनके ईमान से मेल खाएगा वो हक पर होगा, और जिसका ईमान उनके ईमान के खिलाफ होगा वो हक पर नहीं होगा। एक दो जगह नहीं, इमाम अहले सुन्ना मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ये बात फरमाते थे कि जब मैं कुरान खोलता हूँ तो हर सफ़े पर मुझको सहाबा की शान नजर आती है, जब मैं कुरान खोलता हूँ तो हर सफ़े पर मुझे सिद्दीक की शान नजर आती है। अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला व लसौफ़ यरज़ा। हज़रात मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं ये सैयदना सिद्दीक अकबर की शान में आयत नाजिल हुई है। आपने जब हजरत बिलाल को खरीद के आजाद किया, आमिर बिन फुहैरा वो भी हबशी गुलाम थे, उनको भी आपने खरीद करके आजाद किया था। वो आमिर बिन फुहैरा कि जिनकी शहादत के बाद फरिश्तों ने उनकी लाश को आसमान पर सहाबा ने बुलंद होते देखा। उलमा बैठे हैं, आप देखें सीरत की किताबों में चीजें मौजूद हैं, उलमा से रुजू करें, पूछें और इन वाकयात को पढ़ें और समझें। हजरत आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, आपकी लाश आसमान की तरफ बुलंद होने लगी, बुलंद होते 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 नजरों से ओझल हो गई। बाद सहाबा ने अर्ज किया, ए महबूबे दो जहां, आखिर क्या बात है कि ये हमने देखा कि लाश ऊपर बुलंद हो रही है, उसके बाद में नजरों से गायब हो गई। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमिर बिन फुहैरा को फरिश्तों ने कफन दफन किया है, फरिश्तों ने कफन दफन दिया है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये मिट्टी का बना हुआ पुतला जब अपने आप को बुलंद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह उसके मकाम को बुलंद कर देता है कि वो मकाम इल्लियीन जहाँ ईमान वाले का नाम आमाल पहुँचता है, वो मकाम इल्लियीन जहाँ ईमान वाले की रूह पहुँचती है पूरे जिस्म के साथ। अल्लाह तबारक व तआला ने एक गुलाम को वहाँ पहुँचा दिया। मेरे भाइयों, ये वाकयात इसलिए नहीं है कि इस कान से सुने और इस कान से निकाल दे, बल्कि जो बुनियाद उनकी बुलंदी की थी उस वो बुनियाद हमें भी होनी चाहिए। जिस वजह से अल्लाह ने उनको बुलंद किया था वो वजह हम अपने अंदर भी नहीं है तो पैदा करने की फिक्र करें, पैदा करने की कोशिश करें, वरना चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम। पहले पैदा तो करे कोई वैसा कल्बे सलीम, पहले अपने आप को उस तरह बना के देखो। वही अल्लाह जो कल था वही अल्लाह आज है, जिसने उनको बुलंद किया था वही तुमको बुलंद किया था। ये मदारिस और मकातिब का निजाम ये दीन की बका का बेहतरीन जरिया है, बेहतरीन जरिया है। और इसी के जरिए आप देखें दावत और तबलीग में फिरना होता है, लोग निकल के जाते हैं, क्या बताते हैं? कुरान की बातें बताते हैं, हदीस की बातें बताते हैं। जब ये बुनियादें नहीं रहेंगी क्या करोगे? तुम्हारी औलाद जब जाहिल रहेगी, नहीं पढ़ेगी कुरान क्या है, हदीस क्या है, कैसे दूसरों को दीन की दावत दोगे, कैसे दूसरों को दीन समझाओगे? बहुत तड़प पैदा हुई। आरिफ बिल्लाह जिनका तस्करा कर रहे थे, बहुत से फुजला आपके यहाँ से फैज याफ्ता हैं। आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाजी साहब मौजूद हैं। आप मालूम करें उनके हालात खूब अच्छी तरह इन हजरात को मालूम है। ये हजरात इलाकों में फिरते हैं, देखते हैं, जाते हैं। हजरत कारी सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि फितने इर्तिदाद बढ़ रहा है और लोग इर्तिदाद की जानिब बढ़ रहे हैं, तो आपने सबसे पहले इनफिरादी दावत का काम शुरू किया। तन्हा चल चल के और जा करके लोगों को दावत दी, लोगों को समझाया। हजरत मौलाना ज़करिया साहब दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस दारुल उलूम नदवतुल उलमा, आपने फरमाया, कहा कि मैंने हजरत से पूछा, हजरत कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह से, कि हजरत जब कोई आपको नहीं जानता था, न कोई आपको पहचानता था, तो आपने दीन का काम कैसे किया?
तन्हा आप थे, आपका कोई मुआविन नहीं था, आपने लोगों को कैसे दीन की तरफ मायल किया? तो वो रोने लगे, रो करके फरमाया, कहा कि हजरत ने फरमाया, कहा रे मुल्ले ज़करिया, अब देखते हो जिसको देखो वो खड़ा हो जाता है, जिसको देखो पीछे लग जाता है, कारी साहब आ रहे हैं, भीड़ लग जाती है। उस दौर में मैंने दीन का काम इस तरह किया है कि कुछ देर तक यहाँ जो कुछ समझाता था बुझाता था, रात हो जाती थी, कोई लेटने को भी नहीं पूछता था, कोई रुकने को भी नहीं कहता था, मैं रात में चल देता था और खेतों में चलता था। खेत के दरमियान जो पगडंडी और मेड़ होती है उस पे जब बहुत रात हो जाती थी तो उसी पे लेट जाता था, जब कुछ रात कम हो जाती थी तो मैं वहां से उठ के फिर चल देता था और फिर घर आ जाता था। कई कई दिन गुजर जाते थे, खाने का मौका नहीं होता था। आपने कोशिश की, मेहनत की, तो आज आप देखें जो लोग दुनिया में फिरते हैं, ये रायपुर, छत्तीसगढ़, ये भिलाई वगैरह के इलाके, शहडोल वगैरह और अपने मध्य प्रदेश के अंदर भी उन इलाकों में कि जो बिल्कुल बंजर थे, जो किसी का दीनी मरकज नहीं था, आपने तन्हा पहुंच करके कैसी कैसी दावत दी है, कैसे कैसे दीनी मकातिब कायम किए हैं, मदारिस कायम किए हैं। आज उसका तस्वुर नहीं होता है, अंदाजा नहीं होता है कि उस जमाने में कैसे पहुंचे थे, जहां आज भी 40-40 किलोमीटर जंगल है, 4 व्हीलर नहीं जा सकती, बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती। मालूम होता है, लोगों ने बताया, कहा कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने में तशरीफ लाए थे, यहाँ इस मकतब को हजरत ने कायम किया था, इस मस्जिद की बुनियाद हजरत ने रखी थी। वो जीरापुर में गए, एक जगह वहां लोगों ने बताया कि उस वक्त हजरत तशरीफ लाए थे, ट्रक से चले जाते थे, किस तरह भी जो शक्ल बनती थी। उसके बाद जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने इनफरादी दावत दी, कितनी मेहनत की। हम और आप इज्तिमाई दावत देते हैं, इज्तिमाई दावत के लिए निकलते हैं, हमें आपको भी मशक्कत पेश आती है, लेकिन उतनी मशक्कत नहीं है, उतनी मेहनत नहीं है जितनी मेहनत की अब खाने को भी है। लोग इस्तकबाल करते हैं। एक वो जमाना था, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह साहिब हयात सहाबा, जिन्होंने जिंदगी लगाई, बहुत इल्मी शख्सियत थी। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद आपने जो मेहनत की है, हजरत मौलाना मंजूर नोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपके सवाने मुरत्तब की है। आप उसको पढ़ें, उनकी चीज़ों को देखें कि हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने में निकलते थे, जब तक जमात निकल नहीं जाती थी उस वक्त तक आप खाना नहीं खाते थे। शुरू में जमाना 1 महीना गुजर गया, 1 महीना गुजर गया, जब बाद में लोग पहुंचे तो कहा कि अब तो फुतुहात का दौर आ गया है, अब तो लोगों को मालूम हो गया है कि जब तक जमात नहीं निकलेगी ये खाना नहीं खाएगा। अब तो लोग जल्दी से तैयार हो जाते हैं और जमात बना के निकल जाते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, और अब और आसानी है, हमें आपको सिर्फ दीन सीखना है। जैसे एक मदरसे की एक शक्ल है, इसी तरह जमात की एक शक्ल है। हम सीखने के लिए